शायद दूर जाके बंदा फिर नेड़ेों देखना शुरू करता, बंदे की लोड़ होंदी है अपने जिस थां नाल उहदी सांझ होवे, जिस थां ने उन्हें पालिया पोसिया होवे, जिस जिस थां ने उन्हें जन्म दिता होवे, वो तो दूर होके तुसीं वेख सकते हो। सब तो पहला मैं वाजिया कर देवां, स्पष्ट कर देवां कि एकेडमिया की अकादमिक विद्वानों की उन्हों की लोड़ होंदी है, हो भी सकती है कि वो कविता ते साहित्य ठप्पे लाउण, ये प्रगतिवादी कविता है, ये नव प्रगतिवादी अतर उत्तर आधुनिकता वगैरह वगैरह जिन्हें भी ठप्पे तुसी लभ सकते हो, लो तो ला दो। मैं दावे नाल कहना मेरी कविता ते कोई ठप्पा नहीं ला सकता, कोई ठप्पा टुकदा ही नहीं। जे तुसी कहोगे वो कहेगा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर है कि बाकी जो रह जाता वो कविता रह जाती है। सो मैं ये सब तो वड्डी कसौटी यही समझना तो मिथदा है, कविता होवे तो ठप्पे लाने अगाह दी गल्लां, उन्होंने माणिया जाए, वो तुहानूं छूवे, साडी जिहड़ी जिंदगी की निरर्थकता है उहदे विच अर्थ भरे, उन्होंने मानी खेस बनावे, ये सारी गल है। ते हाँ एक मिनट, प्रवास इंडस्ट्री कह सकता है, वो बड़ा महफूज जिहा शब्द है, उन्होंने पंजाबी का धंधा कहना तो शायद बड़ा ही खरवा शब्द होएगा। वो अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी शुरू होया सी अपना सुरेंद्रपाल सिंह, हाँ SP सिंह होना ने, फिर वो जिन्हें भी फिर उन्होंने लोगों ने नाम गुनाह भी रखते, पौंडा के भिखारी, पौंडा के वगैरह ये वो जेडे कवि जिन्होंने कहना ही कविता की तौहीन, उन्होंने कवि कहना मैं कविता की तौहीन समझदा। सो मैं उस भीड़ में शामिल होने तो तरंदा वो शामिल ना करो। सो जे तुसी प्रवास की कविता का अध्ययन करना है जो कुछ भी करना है, मेरी नज़रों में ये भी सवाल शायद कोई पूछे तुसी किहड़े चंगा कवि समझते हो। कैनेडा तो दो रोडे भाई ने, नवतेज भारती ते अजमेर रोडे, तो बाकी इंग्लैंड तुसी आप विचार लो कौन होएगा पता ही है। मैनू इंग्लैंड का भी क्यों कहते हो, मैं पंजाबी कवि मैं आखो ना, जो आखना ही है ग्लोबल कवि कही, ग्लोबल भी कही, जो नवा ठप्पा है ना ग्लोबल। हाँ सो ठप्पा लाना बड़ा औखा है। अच्छा एक होर थोड़े काम की गल है, मेरी कविता को जोड़े अंग्रेजी साहित्य के विद्वान ने, अंग्रेज खुद ने, वो स्पिरिचुअल की कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म, सैकुलर स्पिरिचुअलिज्म, संसारक रहस्यवाद, ये नवी टर्म ये शब्द जोड़ कढ़िया गया। सिर्फ मेरे हवाले ना कुछ होर ना हवाले। जॉन बर्जर का पता नहीं इन्हें ना सुनिया कि नहीं, वो तो 90 साल की उम्र पिछले साल गुजर गए सी, उन्होंने मैं बड़ा नेड़े रहा, उन्होंने लिखत का मेरी लिखत पर बहुत असर है। मैं मुर्शद भी मैं कहना हूँ जज्बाती होकर, मुर्शद उन्होंने शब्दों की जो पहला मुर्शदी अपने होंगे सी सूफियां फकीरां विच, वो तो सारी उम्र कट्ठे होंगे सी। पर खैर जॉन बर्जर में भी यही कहा जाता है कि वो सैकुलर स्पिरिचुअलिस्ट है। कविता है ही रूहानी गल्लां, होर है कि वो असीं वंडी पाई हुई पदार्थवाद है, ये रहस्यवाद है। कविता है ही रहस, समझते हो जी। तो बाकी तुसी प्रवास की गल की, वास की गल की, जी भाषा है वो वसते हैं हर वेले, साड़ी जो चेतना है, साढ़े सुपने हैं, सारे भाषा बने हुए हैं। जिन्नियां भी मैं कवितावां सुनाइयां, जिन्ने भी मैं शब्द बोले होंगे, वो मैं तो कोई नहीं कढ़िया होया, वो सारी चेते साड़ी जी सांझी चेतना है पंजाब की, पंजाबी बोली की, उसकी तासीर की, उसके खबीर की, उन्होंने मुड़ के मैं परोया। इन्ना ही मैं किया, यही कवि की कारीगरी होती है, जो कला होती है। जिवें इट्टां पईयां नवीं तरतीब दे के, नवीं जड़त, नवा रूप दे दिता। जे किसी को सोहनी लगे तो कामयाब है, जो नहीं तो ना सी। साढ़े को शब्द किन्ने होणगे पंजाबी के, किसी ने गिनती की फर्स्ट वाला 10,000 शब्द है। भाषा तो बहुत ही नाकाफी है, साडा वसीला जिहड़ा माध्यम है बहुत ही, जो असीं महसूस करते असीं कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। जो साडा दुख है, सुख है, दुख की गल छड्डो, सुख नूं बयान करना भी कितना औखा है। दुख तो तुसीं मतलब है, मैं ही कह रहा ना, हाँ अणकिहा अणकही जिहड़ी है, हाँ। तो फिर आपां जे अण दे खेड खेडीए, फिर जिहड़ा अण समझिया वो भी उस तो वड्डा है जी, जिहड़ा असीं नहीं समझ सकते।
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 47 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਜਤੀ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰਾਮ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ, ਕਦੇ ਜਦ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਤਣਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੰਨ 47। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਆਦਿਕ ਆਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਘਾ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਵਾਘਾ ਪਰਚਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਸਕੋ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ 52 ਜਾਂ 54 ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ 3000 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਨ 47 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਗੋਚਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਉਸ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਜਾਂ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਸੁਬਹ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਰਦੂ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਤ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰੂਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਈਗਰ ਸਰਬਰੀਆਕੋਫ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਇਨਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ ਅੱਗਿਓਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਕਾ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੋਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸਿਕ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਹੋਲੋਕੌਸਟ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸਿਰਜ ਸਕੇ? ਕੋਈ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੀ। ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਨਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ? ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ, ਜੋ 4-5 ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੀਕ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਖ, ਦਰਦ, ਵਾਇਲੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ, ਮਾਲ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਟੁੱਕਦੀਆਂ। ਸੰਨ 84 'ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਕਦੀਆਂ, ਸੰਨ 47 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਗਰਨੀਕਾ ਹੈ, ਪਿਕਾਸੋ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਆ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਚਿੱਤਰ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ, ਉਹ ਗਰਨੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਿਕਾਸੋ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜ ਸਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਥਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੈਖਟ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। When the wound stops hurting, what hurts is the scar। ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੰਦਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਤਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕੇਲਾ ਛਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਲਾ ਖਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਨੰਗੇਜ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ। ਉਹ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੰਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿੰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿੰਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਲਿਖੋ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਈ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੇਲਾ ਖਵਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ। ਸੋ ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਚਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸਾਕਾ ਮੇਰਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਮਾਗੋ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇਲਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਸੌਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਖੜੋਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਚੱਲਿਆ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਧੋ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋ ਪਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਇਸ ਲਈ। ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ, ਸੰਨ 84, ਇਹਦੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਨ 84 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਨੱਪੀ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ, ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛਪਾ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕੋਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਰਾਵਲ ਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ ਸੰਨ 84। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਿਕਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਦਿਕਾ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤੁਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਾਈਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਰਦੇਸ਼ ਉਹ ਤੁਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਨੀਲਾ, ਫਿਰ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਨੀਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੇਂਦਰਾ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹੀ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ 75 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 75 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ, ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ। ਇਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਸਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ। ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਕੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਜਾਗੋ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਜਾਗੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਨੇ ਕਵਿਤਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਨਸਰ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਣੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖੀ ਹੈ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ। ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਸਲੇਟੀ ਸੜਕ ਦਾ ਟੋਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜੇ 10 ਕਵਿਤਾਵਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਲੇਖ ਲਿਖਦਿਆਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕਾਣ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ
ਜਦੋਂ ਚੰਦਰ ਹੁਣੀ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰ ਹੁਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤੌਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, space ਤੋਂ- ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੇਗਾਨੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੇਗਾਨੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਬੇਗਾਨੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮਾਰਜਨਲ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬਸ ਆਖਰ ਚ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂ ਆਖਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਝੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਫਾਊਂਟੇਨ ਹਾਊਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਲ ਤਰ ਤਲੀ ਆਈ ਵੀਰ ਦੀ ਹੈ ਘੜੀ ਅੱਜ, ਡਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੀ ਗੂੰਜ ਮੁੜ ਘਰ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਤਰ ਤਲੀ ਆਏ ਵੀਰ ਦੀ ਹੈ ਗਲੀ ਅੱਜ, ਡਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੀ ਗੂੰਜ ਮੁੜ ਘਰ ਆਉਂਦੀ। ਛੇੜੀ ਉੱਚੀ ਤਾਨ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਤਣਬੂਏ ਵਾਲੀ, ਹਮਸ਼ੀਰ ਵੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੈਣ ਗਾਉਂਦੀ। ਹਮਸ਼ੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੀਰ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੋ। ਛੇੜੀ ਉੱਚੀ ਤਾਨ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਤੰਬੂਰੇ ਵਾਲੀ, ਹਮਸ਼ੀਰ ਵੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੈਣ ਗਾਉਂਦੀ। ਅਕਲਾਂ ਦਾ ਥੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਗ ਡੂੰਘਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਖਬਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਪਦੇ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਜ਼ਮ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਚਸ਼ਮਾ। ਤਪਦੇ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਜ਼ਮ ਪੀਵਣੇ ਨੂੰ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ। ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਾਹ ਡੁੱਬੇ, ਲੰਘ ਗਈ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੁੱਕ ਭਰ ਲਾਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੰਘ ਗਈ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੜਿਆ। ਪੀੜਾਂ ਵਿੰਨੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਲ ਨਾਲ ਸੂਲ ਕੱਢੇ, ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਪੈਂਦੀ ਕਣੀ ਠਾਰ ਦੇ। ਕਿਹਾ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਹੈ ਰੋਗ ਲੱਗਾ 10 ਵੈਦ ਰੋਗਣੇ, ਆਪੇ ਭੈਣ ਆਪੇ ਅੰਮਾ ਆਪੇ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ। ਪਾ ਕੇ ਤਮਾਲਾਂ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਫਕੀਰ ਸੁੱਤੇ, ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੂੰਜੀ ਜਾਪਦੀ। ਆਈ ਸੀ ਹਸਾਨ ਦਿਲ ਵੀਰ ਦਾ ਰਿਝਾਵਣੇ, ਗਾਉਂਦੀ ਰੋਵੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂ।